Hello my dear students, myself Vidyashri. I am Business Studies lecturer in Alphapur University College, Krishnarajanagar. This is my class 12. The chapter is Directing. In the last video class, you learnt about the formal communication and informal communications. You learnt what are the types in the formal communication and what are the types of the informal communications. In this class, I am going to explain barriers to communication. Barriers to communication ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದ barriers to communications in the organization can be broadly classified into 4 categories. The barriers of communication in the organization can be broadly classified into 4 categories, such as semantic barriers, psychological barriers, organizational barriers, then personal barriers. The semantic barriers again classified into 6 categories, such as badly expressed message, symbols with different meaning, faulty translation, unclarified assumption, technical jargon, body language and gesture decoding. So these are some types of the semantic barriers. Next, psychological barriers. Psychological barriers again classified into 4 categories, such as premature evaluation, lack of attention, loss by transmission and poor retention. Last one, distrust. Next, organizational barriers again classified into 5 categories, such as organizational policy, rules and regulation, status, complexity in organization structure. Last one, organizational facilities. Next, the 4th barriers to communication is personal barriers, such as fear of challenge to authority, lack of confidence of superior on his subordinates. Next, unwillingness to communicate. Last one, lack of proper incentives. So these are some important barriers to communication. So this is very important topic. Firstly, let me know about the semantic barriers. ಏನು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ barriers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ barriers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ barriers is dealing with the meaning of words and sentence. Semantic barriers is dealing with the meaning of words and sentence. The semantic barriers of concern with problems and abstraction in the process of encoding and decoding of message into words or impressions. So semantic barriers is dealing with the meaning of words and sentence. The semantic barriers is concerned with the problems and abstraction in the process of encoding and decoding of message into words or sentence. So ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂದೇಶಗಳು
ಪದಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ವಿಕೆಂತಿಸುವಾಗ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಡರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಈಸ್ dealing with the meaning of words and sentence, and barriers to communication is concerned with the problems and abstractions in the process of encoding and decoding of message into words and impressions, such as using of wrong words, faulty translation and different interpretation. So these are some examples of the semantic barriers. So these are all some types of the semantic barriers. Firstly, badly expressed message. ಏನು badly expressed message ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ what is the meaning of badly expressed message ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this badly expressed message may be an account of inadequate vocabulary, using of wrong words, omission of needed words. So these are some examples of the badly expressed message. So badly expressed message ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಮಿಷನ್ ಆಫ್ ನೀಡೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ inadequate vocabulary, using of wrong words and ಒಮಿಷನ್ ಆಫ್ ನೀಡೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ತನ್ನ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವಾಗ ಅರ್ಥವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ತನ್ನ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವಾಗ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ inadequate vocabulary and omissions of needed words. Second one, symbols with different meaning. ಏನು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳ ಸನ್ನೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ single word may have several meaning. A single word may have several meaning. Receiver has to perceive one such meaning of the word used by the communicator or sender. So for example, ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ several meaning. The receiver has to perceive one such meaning of the
ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಹು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರವಾನೆದಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ರವಾನೆದಾರ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸೀವರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಂಗ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಹು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಸೀವರು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವನೇ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೆಂಡರ್ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಸೀವರು, ಅದನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಏನು ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಷಪೂರ್ಣ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Sometimes the communication originally drafted in one language, for example English, needed to be translated to the language, understand it to the workers, example ಹಿಂದಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧೀನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಾನೋ ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಬಟ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೋ ದ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ transfer of not proficient with the both languages. Mistake may causing different meaning to the ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆಯು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸದ ಊಹೆಗಳು, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸದ ಊಹೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ may have certain assumption which are subject to different interpretation. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವಾಗ ರವಾನೆದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಊಹೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವಾಗ ರವಾನೆದಾರನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಂದೇಶವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರವಾನೆದಾರ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಊಹೆಗಳು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ
ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ? ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಬಾಸ್ ಮೇ ಮೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಫುಡ್, ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಲೀವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ? ನನ್ನ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಊಹೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅವನ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕಾಮಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಟಿಲ್ ಹೀ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಅವನು ಹೋಗುವ ತನಕ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಊಹೆಗಳಿರುತ್ತೆ? ಅವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆ ಊಹೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಊಹೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ should be taken to the hotel with care. So actually the guest suffers due to these unclarified assumptions. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಫರ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು? ಗೆಸ್ಟ್ ಸಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಬಾಸ್ ಮೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. Boss mean that is subordinates should take care about the transport, food and accommodation guest until the leaves the place. The subordinates may interpret the guest should be taken to the hotel with the care. The guest suffer due to these unclarified assumptions. Next, technical ಜಾರ್ಗಾನ್. ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಭಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗಾನ್ ಇನ್ ದ concerned field. Technical jargon while explaining to persons who are not specialists in the concerned field. So ಇಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಭಾಷೆ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಿಯಸ್ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫೌಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗಾನ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್. They may not understand the actual meaning of such words. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಲಿಕ ಭಾಷೆ
ಮತ್ತು ಸನ್ನೆಗಳ ವಿಕಂತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ movement of the body communicates some meaning. The body movement and gesture of communicator matters so much conveying the message. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಚರ್ ಸನ್ನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ what is said and what is expressed in the body movements. Communicates may be wrongly expressed. Sometimes ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸನ್ನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಸನ್ನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವನು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಾಡಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಸನ್ನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ meaning of words and sentence. So it is concerned with the problem and abstractions in the process of encoding and decoding of message into words and impressions, such as inadequate vocabulary, using of wrong words and omission of the needed words. So badly expressed message ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು inadequate vocabulary ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೀಡೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೆರಿಯರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್, ಇದು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಸೆಂಡರ್ ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ನೋ ಹಿಂದಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಲಾಗದ ಊಹೆಗಳು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಲಾಗದ ಊಹೆಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. So gestures. So if there is no match between what is said and what is expressed in body movements, communications may be wrongly expressed. So ಕೆಲವೊಂದು ಗೆಸ್ಚರ್ ಸನ್ನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್. ಏನು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾನಸಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳೇ ಮಾನಸಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳೇ ಮಾನಸಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಮೋಷನಲ್ ಆರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಬೆರಿಯರ್ಸು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ವರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ವರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಎ ವರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಸೀವರು ಮತ್ತು ಸೆಂಡರ್ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಎಮೋಷನಲ್ ಆರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ವರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ರಿಸೀವರ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಇಬ್ಬರ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡಚಣೆಗಳೇ ಮಾನಸಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಮಾನಸಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೀ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಲಾಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್, distrust. So these are some examples of the psychological barriers. So some emotional ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ some psychological barriers ಆಗಿರ್ಬೋದು act such as a barriers to the communication. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ರವಾನೆದಾರ ಅಂದರೆ ಸೆಂಡರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಸೀವರು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳು. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್. ಏನು ಪ್ರೀಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಪೇಕ್ಷಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವಾನೆದಾರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ರಿಸೀವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳು. ಸೊ ಇನ್ನು ಅವನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಸೆಂಡರು, ಆ ವಿಷಯಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಫೋರ್ sender complete his message. Such premature evaluations may be due to the preconceived notions against the communication. So ಯಾವಾಗ ರವಾನೆದಾರರು ವಿಷಯವನ್ನು
ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಬೆರಿಯರ್ಸು ಪ್ರೀಮ್ಯಾಚೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಂಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಗಮನದ ಕೊರತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಏನು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ preoccupied mind, the preoccupied mind of receiver and the resultant non-listening of message act as a major psychological barriers. It is one of the lack of attentions. It is one of the major psychological barriers. So ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ರಿಸೀವರು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರವಾನೆದಾರರು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವೀಕೃತನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆರಿಯರ್ಸು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ attention. So this is one of the major psychological barriers. Here the receiver does not concentrate on the what is said by the sender. So ಯಾವಾಗ ರವಾನೆದಾರನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ psychological barriers. Next, loss by transmission and poor retention. So ಪ್ರಸರಣ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂತವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಸರಣ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಸರಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, successive transmission of the message result in loss of transmission of inadequate information. This is more so in the cases of oral communication. So writing communications ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಹಂತವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸರಣದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ transmission of inadequate informations. This is such more so in case of oral communication. Next, poor retention ಅಂದರೆ ಏನು? poor retention ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so poor retention ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ poor retention is one of the another problem. It is one of the another problem. Usually people cannot retain the information for a long time if they are inattentive or not interested. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ
ತುಂಬ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೂವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೆನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದೇ inattentive or not interested. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಪನಂಬಿಕೆ. ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯ, ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೆಂಡರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ there is a differences between communicator and communicate acts as a barrier if the parties do not believe each other. if the parties ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಯರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬೇರಿಯರ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ communicator and communicates acts as a barrier if the parties do not believe each other. So they can't understand each other. The communications is originally sense. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರವಾನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಮ್ಯಾಚುರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ರವಾನೆದಾರ ಸೆಂಡರು ಸೊ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಎ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ sometimes people evaluate the meaning of message before sender complete his message. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಸರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪೂವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. So it is one of the another problem. Usually people cannot retain the informations for a longer period when the people inattentive or not interested. In distrust, there is no believe each other. So there is no distrust between the communicators or receiver and sender. So if the parties do not believe each other, they cannot understand each other message in its original sense. In this class, you learnt about the semantic barriers and psychological barriers. So in the next class, I will be explaining about the organizational barriers and personal barriers. Thank you.